Hello students, in today's lecture we'll be learning about the techniques of scientific management, or also they are called as elements of scientific management. In last lecture we have seen the definition and the principles and characteristics of scientific management, the concept which was propounded by Frederick Taylor or F.W. Taylor. So let us start with the techniques of scientific management. The first technique is work study. Okay, so actually in all there are 9 techniques. One by one we are going to study all of them. Work study. Now in work study, what did Taylor do? He decided a standard task for an worker. A standard task means what? For example, a worker named A. Okay, so A worker, if he is going to work for 8 hours a day, how many products he is supposed to produce? For example, the standard task is when a worker works for 8 hours a day, he will produce 10 products. Okay, this whole thing is called a standard task. That means you have decided that an average normal worker should produce 10 products if he works continuously for 8 hours. This concept was coined, or this standard task was decided by Frederick Taylor. Okay, now as you know that the main focus of scientific management is to increase the productivity, right, and also to improve the efficiency. To do this, to improve the efficiency and productivity, an ideal plan of work was designed, and a fair day work is determined for each worker in a scientific way. Fair day work means what? How much a worker, average worker, can work in a day and how much he can come up with an output. Okay, so what would be his productivity, how much input he will use, and what would be his output. This was decided and this was termed as standard task by Frederick Taylor. The amount of work an average worker could do under standard working condition was determined through experiments and analysis. Okay, that means various experiments were conducted and then it was decided that a normal worker can work for 8 hours and he can produce with 10 products. For example, we are considering this. Okay, now how this standard task was decided? It was such a way it was decided that it was not too difficult or not too burdensome for a worker, nor too light for an average worker. Now what does this mean? Burdensome means खूप difficult पण नाही, खूप easy पण नाही task. Okay, now if a very easy task is being given to you students, then what happens? What is your mental state of mind? You start thinking that it is very easy, I can do it anytime, it's very easy, isn't it? So you take it very lightly. If some difficult task or too burdensome task is given to you, then what will happen? You will come under pressure, you will be under tension while doing your work, isn't it? So that will hamper your physical and mental health. Okay, you will be disturbed, you will be working continuously under pressure or tension, and tension is not good for our both mental and physical body. Okay, so it will show its adverse effect on the body. Therefore, a standard task was decided in such a way that it was not too difficult nor too easy for an average worker to do it. Okay, so on basis of or for deciding the standard task, other studies were also conducted, like motion study, time study, that we'll see one by one. So this was work study. What was work study? In work study, a standard task was decided for an average worker who can work for a whole day and how much product he can produce. That way the standard task was decided. Also, it was decided in such a way that it was not too easy nor too difficult for an worker to perform. Okay, then moving towards the second technique of scientific management, second is motion study. Now motion means movements of movement. Motion is a word which is being used for movements, whatever movements we do. Movements means halchali. Okay, now why this motion study was conducted? The aim of this study was to study the movements of workers and machines, and after the study of movements, the object
objective was to identify and eliminate the unnecessary and wasteful motions. आता ही स्टडी घेण्यामागचं रिझन काय होतं तर टेलरला काय शोधून काढायचं होतं की माणसं काम करत असताना कितीतरी अननेसेसरी हालचाली करतात. ओके, तर त्या अननेसेसरी किंवा अनावश्यक हालचाली करतात. त्या हालचाली कोणत्या आहेत ते का करतात आणि त्या हालचाली जर आपण काढून टाकल्या तर आपली प्रोडक्टिव्हिटी कशा पद्धतीने वाढेल हे टेलरला बघायचं होतं. म्हणून ती स्टडी त्यांनी कंडक्ट केली की ज्याचं नाव आहे मोशन स्टडी. मोशन म्हणजे हालचालींचा अभ्यास. ओके, so under this study the movement of workers were closely watched and recorded to find out what workers do, how they do and what are the reasons why they do it. म्हणजे हा अभ्यास करत असताना वर्कर्सला खूप जवळून ऑब्झर्व केलं गेलं आणि त्यांच्या हालचाली रेकॉर्ड केल्या गेल्या किंवा नोंदवून घेतल्या गेल्या आणि त्यातून त्यांना शोधायचं होतं की हे वर्कर्स ह्या हालचाली का करतात, त्याच्यामागचं कारण काय आहे हे फाइंड आउट करायचं होतं. ओके, अँड विथ द हेल्प ऑफ मोशन अँड वर्क स्टडी टेलर अचीव्ड गुड रिझल्ट्स. या स्टडीमुळं त्याला अनावश्यक हालचाली का केल्या जातात ह्याचं कारण कळलं आणि या हालचाली एलिमिनेट करणं किंवा त्यातून घालवून टाकणं, काढून टाकणं शक्य झालं आणि त्या काढल्यामुळं त्याचा परिणाम काय झाला तर वर्कर्सची प्रोडक्टिव्हिटी वाढली. व ती इतक्या आश्चर्यकारकरित्या वाढली गेली की 140 वर्कर फक्त काम करण्यासाठी लागायला लागले. म्हणजे जे काम आधी 400 ते 600 वर्कर्स करत होते ते आता फक्त 140 वर्कर्सच करू लागले. ओके, त्यामुळे इथं लेबरचा पण कमी लेबर लागायला लागला, वर्कर्स कमी लागायला लागले. ओके, सो ओनली 140 वर्कर्स कुड डू द जॉब ऑफ 400 to 600 वर्कर्स. दॅट वॉज समथिंग मिरॅक्युलस अँड दॅट वॉज द आउटपुट ऑफ दिस स्टडी वी कॅन सी. Okay, so this was the second technique which is called as motion study. Okay, now moving towards the third point. Third is the time study. Now under this study Taylor wanted to find out that how much time a worker requires to complete a particular job. म्हणजे त्याला फाइंड आउट त्यांना काय करायचं होतं की एका माणसाला एखादं काम पूर्ण करण्यासाठी किती वेळ लागतो. ओके, दॅट इज टाइम स्टडी. सो अंडर दिस स्टडी जॉब वॉज डिवायडेड इंटू स्मॉलर पार्ट्स अँड देन टाइम रिक्वायर्ड फॉर अन ॲव्हरेज वर्कर टू परफॉर्म द जॉब वॉज फाउंड आउट. Because of this study, management comes to know about the time required to complete each part of job, on basis of which management can decide the number of workers needed to complete the job and determine labor cost per unit. आता ही स्टडी केल्यामुळे काय होतं की तुम्हाला एखादं काम करण्यासाठी किती वेळ लागतोय हे कळल्यामुळे तुम्हाला कळतं की दिवसभराच्या 8 तासाच्या कामासाठी तुम्हाला किती वर्कर्सची गरज आहे, ते किती वेळामध्ये ते काम करू शकतात. म्हणजे नंबर ऑफ वर्कर्स, किती वर्कर्स लागतील ह्याचा अंदाज तुम्हाला या स्टडी केल्यानंतर येतो. तर ह्या स्टडी म्हणजे टाईम स्टडी. ओके, नाव नेक्स्ट वन इज फटीग स्टडी. फटीग म्हणजे काय तर थकवा. ओके, सो माणसाला थकवा येतो. एक ठराविक काळ तुम्ही काम केलं, 1 तास 2 तास कंटिन्यू ज्याला आपण काम करतो त्याला डेफिनेटली आपल्याला थकवा येतो. सो अ पर्सन फील्स टायर्ड बोथ मेंटली अँड फिजिकली आफ्टर वर्किंग फॉर लॉंग आवर्स. ओके, अँड ऑल्सो बाय डुईंग सेम टाईप ऑफ वर्क अगेन अँड अगेन. सो टेलर वॉन्टेड दॅट परफॉर्मन्स ऑफ standard task by workers should not badly affect the health and efficiency of workers, and so he made it compulsory a short rest period after continuous working. म्हणजे काय तर आपल्याला ठराविक काम केल्यानंतर आणि ठराविक कंटिन्युअसली काम केल्यानंतर थकवा येतो. टेलरचं म्हणणं काय होतं की हा जो स्टँडर्ड टास्क आपण जो डिसाईड केलेला आहे, जो आपण फॉर एक्झाम्पल म्हणून घेतला आहे की ए वर्कर जर 8 तास काम करेल तर 10 प्रोडक्ट बनवेल. हे 10 प्रोडक्ट बनवत असताना माझा वर्कर जर दमला, ओके, तर तो दमून खूप थकून जाईल आणि त्याचा वाईट इफेक्ट त्याच्यावर कोणावर होणार आहे, त्याच्याच बॉडीवर आणि त्याच्या ब्रेनवर होणार आहे. ओके, हे टाळण्यासाठी म्हणून टेलरनी काय केलं की एखाद्या वर्करला जास्त थकवा येऊ नये म्हणून त्यांनी काय केलं की कंपल्सरी शॉर्ट ब्रेक देण्याची पद्धत सुरू केली, ज्याला आपण शॉर्ट रेस्ट पिरियड, की ज्याच्यामध्ये म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादा वर्कर आता 9 वाजता कामाला आले, एक 11पर्यंत कंटिन्युअस काम केलं, 11 नंतर एक 10 मिनटं 15 मिनटाचा ब्रेक घेऊन त्यांनी नुसतं बसून राहणे किंवा थोडीशी रेस्ट घेतली आणि परत तो कामाला लागला तर ही विल फील मच बेटर.
ओके, सो ही कन्सेप्ट टेलरनी आणली आणि त्यामुळे त्यांनी कंपल्सरी शॉर्ट रेस्ट पिरियड त्याच्यामध्ये इंट्रोड्यूस केले. ओके, तर हा होता फटीग स्टडी किंवा थकवा अभ्यास ज्याला आपण म्हणू. ओके, देन नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन प्लॅनिंग अँड कंट्रोल. ह्यालाच आपण PPC पण म्हणतो. आता प्रोडक्शन प्लॅनिंग म्हणजे द नेम इट सेल्फ सिग्निफाईज दॅट इट इन्क्लूड्स प्लॅनिंग ऑफ युअर प्रोडक्शन activities. Okay, now which are those activities? Laying down the production targets, making sure about the quality of the product, quality controlling ज्याला आपण म्हणतो, minimizing the cost of production, and seeing whether the production targets are achieved in given time or no. ओके, ह्या सगळ्याला आपण प्रोडक्शन प्लॅनिंग म्हणतो. ओके, म्हणजे जे प्रोडक्शन करताना करण्याच्या गोष्टी की आपलं जे टार्गेट आहे प्रोडक्शनचं ते अचीव होतं आहे का नाही, आपण ज्या क्वालिटीचं प्रोडक्ट बनवायचं ठरवलं आहे ती होती आहे का नाही, आपण ज्या मिनिमम कॉस्टमध्ये आपलं प्रोडक्शन होतं आहे का नाही, हे सगळं प्लॅन करणं हे आपण प्रोडक्शन प्लॅनिंगच्या अंडर येतं. ओके, आता त्याच्यामध्ये अजून टाईप्स काय येतात? रूटिंग, शेड्युलिंग, डिस्पॅचिंग आणि फॉलोअप. या प्रोडक्शन प्लॅनिंगच्या स्टेप्स आहेत, 4 स्टेप्स. नाव वन बाय वन विल सी दॅट व्हॉट डज रूटिंग मीन्स. रूटिंग शोज द पाथ ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इंटू फिनिश्ड प्रोडक्ट. म्हणजे एखादं रॉ मटेरियल फिनिश्ड प्रोडक्टमध्ये कन्वर्ट करण्याचा जो पाथ असतो. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही बिस्किट बनवताय, बिस्किट बनवण्याचं रॉ मटेरियल तुमचं काय आहे? मैदा आहे. ओके, त्या मैद्यामध्ये तुम्ही काय असेल ते साखर, पाणी, मीठ काय असेल ते इन्ग्रेडियंट्स त्याच्यामध्ये घालता. त्याच्यानंतर आपण नेक्स्ट स्टेपला काय करतो तर त्या मैदा मळून झाल्यानंतर त्याला मोल्ड्समध्ये घालतो आणि त्याचे वेगवेगळ्या शेपचे बिस्किट बनवतो. राऊंड शेप असेल, स्क्वेअर असेल, व्हॉटेवर. ओके, हे शेप झाल्यानंतर त्यांना आपण बेक करायला ठेवतो. ओके, आणि बेकिंग झाल्यानंतर मग पॅकिंगला जातात बिस्किट. हे काय झालं? रूट झाला. म्हणजे मैद्याचं कन्वर्जन हे बिस्किटामध्ये जर करायचं असेल तर तुम्हाला या 4 स्टेप्स फॉलो कराव्या लागतात. मैदा मळणे, मोल्डमध्ये घालणे, बेक करणे आणि पॅकिंग करणे. ओके, देन यू विल गेट द बिस्किट. ओके, सो धिस रूटिंग, ह्याला रूटिंग म्हणतात. म्हणजे रेल्वेचा रूट असतो बघा, रेल्वेचा रूट आपल्याला दाखवतो की आपल्याला कुठून कुठं जायचं आहे, वे दाखवतो. इन द सेम वे रूटिंग हिअर इन PPC मीन्स दॅट इट शोज द पाथ ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इंटू फिनिश्ड प्रोडक्ट. ओके, सो नेक्स्ट वन इज शेड्युलिंग. PPC मध्ये दुसरा स्टेप येतं शेड्युलिंग. शेड्युलिंग मीन्स डिसाइडिंग द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर ईच वर्क अँड टाईम टेकन टू परफॉर्म इट. म्हणजे आत्ता जसं सांगितलं मी की मैदा आधी टाकायचा आहे, मग मैद्यामध्ये तुम्हाला परत त्याच्यानंतर लगेच तुम्हाला एडिबल ऑइल टाकायचं आहे का, मीठ टाकायचं आहे का, पाणी टाकायचं आहे, एकानंतर एक काय प्रायोरिटीने टाकायचं आहे ते तुम्ही ठरवणार. त्याच्यानंतर ते मोल्डमध्ये प्रायोरिटी, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी म्हणजे कसं काम पुढं जाईल, पहिलं काम कुठलं करायचं आहे, दुसरं कुठलं करायचं आहे, शेवटचं कुठलं करायचं आहे, आणि प्रत्येक काम करताना ते प्रत्येक काम किती वेळामध्ये कंप्लीट होईल. म्हणजे आता मैदा मळायचा आहे बिस्किटं बनवण्यासाठी तर त्याला 10 मिनटाचा वेळ लागतो, तर 10 मिनटं तुम्हाला सेट केली पाहिजेत, इजंट इट. तर त्याच्यामध्ये आणि त्यानंतर परत मोल्ड करायचं आहे तुम्हाला. मोल्ड करण्यासाठी किती वेळ लागतो? फॉर एक्झाम्पल 20 मिनटं लागतात. मोल्डिंग केल्यानंतर बेकिंग करायला तुम्हाला 30 मिनिट्स लागतात, इजंट इट. सो इन धिस शेड्युलिंग यू हॅव टू डिसाईड हाऊ मच टाईम इज टेकन टू कम्प्लीट वन टास्क. एक काम करण्यासाठी तुम्हाला किती वेळ लागतो आणि ते कुठल्या प्रायोरिटीने तुम्ही करणार आहेत, कुठल्या गोष्टीनंतर कुठलं काम करणार आहे हे तुम्ही डिसाईड करणं, दॅट इज शेड्युलिंग. The third step in PPC is dispatching. Dispatching means directing your human resource, issuing orders and instruction. म्हणजे तुम्हाला लोकांकडून काम करून घ्यायचं आहे. Management is of course getting work done through and with people, right? So when dispatching here it means you have to issue clear-cut instructions and orders to your workers that how the work is to be performed. तुमचं काम चांगलं करून घेण्यासाठी तुम्हाला कुठल्या इन्स्ट्रक्शन्स कशा आणि कुणाला द्यायचे आहेत हे करणं म्हणजे डिस्पॅचिंग करणं. कारण जोपर्यंत तुम्ही इन्स्ट्रक्शन देत नाही, सूचना देत नाही, तोपर्यंत लोक काम करत नाहीत आणि त्या सूचनांप्रमाणे तुम्हाला बेस्ट काम करून घ्यायचं आहे. ओके, तर ते डिस्पॅचिंगमध्ये होतं. आणि लास्ट स्टेप PPCमध्ये येते ती फीडबॅक.
Feedback involves making it sure that production activity proceeds exactly as per the plan. तुम्ही जे टार्गेट ठरवलेलं आहे प्रोडक्शन प्लॅनिंगमध्ये ते टार्गेट तुमचं अचीव होते का नाही होत, म्हणजे फीडबॅक घेणे, ज्याला आपण फॉलोअप घेणे म्हणतो. ओके, हे फीडबॅक घेतल्यामुळे तुम्हाला कळतं की तुमचे टार्गेट्स अचीव होत आहेत का, तुम्ही ठरवलेल्या वेळेमध्ये काम होते का. होत असेल वेल अँड गुड, नसेल होत तर यू विल हॅव टू थिंक अबाउट युअर प्रोडक्शन प्लॅनिंग वन्स अगेन. Okay, you will have to give it a second thought. It means that. Okay, now moving towards the sixth technique of scientific management is functional foremanship. Now functional foremanship is divided into two types or two departments, we can say. Planning department and factory department or operating department. Now what is functional foremanship? Taylor has suggested that functional specialists should be appointed in two departments, namely planning and factory department. Okay, so one by one we are going to see that in planning department how many clerks are to be appointed as per the opinion of Frederick Taylor. Okay, so let us start with planning department. In planning department, Taylor suggested that 3 clerks should be appointed. Which are those clerks? Route clerk, inspection card clerk, and time and cost clerk. Okay, now why 3 of them are to be appointed? Then Taylor has suggested that these 3 people will do their own job. Now what kind of functions are being allotted to these people? We'll see that. According to Taylor, planning should be the only responsibility of planning department, where the work of planning must be divided into 3 clerks. Now the route clerk, what is he going to do? Route clerk must decide the sequence of operations to be performed. जे आता जसं आपण रूटिंग हा शब्द बघितला तसा रूट क्लर्कचं काम काय असलं पाहिजे, त्याला फक्त तेवढंच काम द्यायचं. म्हणजे टेलरला काय वाटतं, प्लॅनिंग डिपार्टमेंटमध्ये 3 माणसं अपॉइंट करावीत आणि फॅक्टरी डिपार्टमेंटमध्ये 5 माणसं वेगळी अपॉइंट करावीत. ह्या 8 माणसांकडून तुम्ही जर प्रोडक्शनची प्रोसेस कंप्लीट केली तर तुम्हाला जास्त एफिशियंटली तुमची प्रोडक्टिव्हिटी पण वाढेल. अशा टाईपचं चांगलं काम होऊ शकतं. ह्याच्यासाठी त्यांनी हे एक्सपर्ट लोकं तिथं असली पाहिजेत. आणि टेलर यूज टू बिलीव्ह इन स्टँडर्डायझेशन, ही बिलीव्ड इन एक्सपर्टीज, राईट. ते काय म्हणायचे, एका माणसाला ठराविक थोडंसं डिव्हिजन ऑफ वर्क, ज्याला आपण प्रिन्सिपल ऑफ डिव्हिजन ऑफ वर्क जे आहे मॅनेजमेंटचं, एका माणसाला थोडंच काम तेवढंच करायला दिलं तर तो त्याच कामावर कॉन्सन्ट्रेट करून तो त्याच्यात एक्सपर्ट बनतो. आणि आज जर त्याला 10 मिनटं लागत असेल ते काम करायला, तर उद्या तो एक्सपिरियन्स झाल्यानंतर तेच काम तो 7 मिनटात करतो. ओके, टाईम कमी लागतो कारण तो एक्सपर्ट बनतो, बिकॉज प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट. ओके, सो हे परफेक्शनचं प्रिन्सिपल घेऊनच त्यांनी फंक्शनल फोरमनशिपमध्ये हे 8 क्लर्क अपॉइंट करायला सांगितलेत. सो द रूट क्लर्कनी काय करायचं आहे, पहिल्यांदी त्यांनी रूट सांगायचं आहे की एखादं रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्टमध्ये जर आपल्याला कन्वर्ट करायचं असेल तर काय काय स्टेजेस त्याच्या असतील. दॅट इज द ओनली थिंग विच अ रूट क्लर्क हॅज टू डू. दॅट इज द ओनली फंक्शन ही विल बी परफॉर्मिंग. Okay, then the second one is your inspection card clerk. He will give the instructions according to which workers have to perform the job. म्हणजे डिस्पॅचिंग जे आपण PPC मध्ये बघितलं ते काम इन्स्पेक्शन कार्ड क्लर्क करेल की तो फक्त त्यांनी इन्स्ट्रक्शन द्यायचेत वर्कर्सला की कसा जॉब कंप्लीट करायचा आहे. ओके, आणि थर्ड जो आहे टाईम अँड कॉस्ट क्लर्क, ही विल रेकॉर्ड द टाईम अँड सी टू इट दॅट जॉब इज डन ॲज पर द सिक्वेन्स अँड टाईम टेबल अँड विदिन स्पेसिफाईड पिरियड ऑफ टाईम. टाईम अँड कॉस्ट क्लर्क ह्याचं नावच टाईम अँड कॉस्ट क्लर्क दिले, त्यामुळे त्यांनी फक्त बघायचं आहे की दिलेलं काम वर्कर्स त्यांनी सांगितलेल्या वेळेतच करतायत का. म्हणजे एखादं काम करायला जर तुम्ही 10 मिनटात काम होत असेल तर तो वर्कर ते 10 मिनटात काम करतोय का त्याला 15 मिनटं लावतोय, इजंट इट, हे बघण्याचं काम आहे टाईम अँड कॉस्ट क्लर्क. हे 3 क्लर्क त्यांनी प्लॅनिंग डिपार्टमेंटमध्ये अपॉइंट करायला सांगितलेत. नाव विल सी फॅक्टरी डिपार्टमेंटमध्ये जे 5 क्लर्क अपॉइंट करायला सांगितले ते कोणकोणते आहेत, तर दे आर गँग बॉस, स्पीड बॉस, इन्स्पेक्टर, रिपेअर बॉस आणि डिसिप्लिनेरियन. Okay, now one by one we'll see that what kind of work they are supposed to do. Now factory is a place where actual production takes place, right? So Taylor suggested that 5 bosses should be appointed in this department. So one by one we'll see what will be the function of each of the boss. Now first one is gang boss. Gang boss, he is having the responsibility to arrange the things necessary to proceed with the job. म्हणजे काय, तर हे गँग बॉसची रिस्पॉन्सिबिलिटी काय किंवा त्यांनी काय काम करायचं आहे, प्रोडक्शन प्रोसेस कॅरी आउट करण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टींची गरज असते त्या सगळ्या गोष्टी अरेंज करून देणे
असेंबल करून देणे, ज्याच्यासाठी फॉर एक्झाम्पल मशिनरी लागतं, रॉ मटेरियल लागतं, वर्कर्स लागतात, या सगळ्यांना एकत्र करून प्रोडक्शन प्रोसेस सुरू करण्यासाठी जे तुम्हाला तयारी लागते ती सगळी करण्याचं काम गँग बॉसचं आहे. Okay, then speed boss. The name itself signifies that he is supposed to see the speed of the work. That means he has to see if the job is done in given time and with given speed. सांगितलेल्या वेळेमध्ये आणि सांगितलेल्या स्पीडनुसारच काम चाललंय का नाही बघण्याचं काम स्पीड बॉसचं आहे. ओके, त्याच्यानंतर इन्स्पेक्टर काय करतो तर ही विल कम्पेअर द प्रोडक्ट विथ द स्टँडर्ड प्रोडक्ट. म्हणजे तुम्ही एक प्रोडक्शन प्रोसेस कॅरी आउट करण्याच्या आधी तुम्ही एक सॅम्पल प्रोडक्ट बनवलेलं असतं की ज्या सॅम्पल प्रोडक्टमध्ये तुम्ही डिसाईड केलेलं असतं की कुठल्या साईज शेपचं ते प्रोडक्ट असेल, कुठल्या क्वालिटीचं असेल. ओके, त्याला आपण सॅम्पल प्रोडक्ट म्हणतो. जसं तुमचं प्रोडक्शन सुरू होतं तसं एक प्रोडक्ट बाहेर पडायला लागतं, तसं तुम्ही ते प्रोडक्ट तुमच्या सॅम्पल प्रोडक्टशी कम्पेअर करता आणि फाइंड आउट करता की हे सेम आपल्याला जसं हवं तसं झालं आहे का नाही, ज्याला आपण क्वालिटी कंट्रोलिंग म्हणतो किंवा क्वालिटी चेकिंग म्हणतो. दॅट जॉब इज टू बी परफॉर्म्ड बाय इन्स्पेक्टर. नाउ इफ द प्रोडक्ट इज ओके ॲज पर युअर decision or as per your norms, then you will mark okay on that product and you will move forward that product to the packaging department. But if you think that the product is not as per the confirmation of this is not as like your sample product, मग तुम्ही काय करता, you will decide it or mark it as a defective product किंवा आपण त्याला सेकंड प्रोडक्ट म्हणतो आणि त्याला बाजूला ठेवतो. That job is done by the inspector. Okay, then the next fourth one is repair boss. Repair boss, the name itself signifies that he has to see that all the machines and tools are in working condition. सगळी मशिनरी तुमचे जे प्लांट अँड मशिनरी आहे ते व्यवस्थित आहे का, त्याचं ऑइलिंग वगैरे प्रॉपर आहे का, मधूनच ऑल ऑफ अ सडन स्टॉपेज व्हायला नको, प्रोडक्शन प्रोसेस विल कम टू अ स्टँड स्टिल इफ machines don't work properly, right? So he is having the responsibility of looking over all the machines whether they are in a good condition. And next is disciplinarian. Now the job of disciplinarian is to supervise each job from planning to its execution. पहिल्या बॉसपासून म्हणजे प्लॅनिंग डिपार्टमेंटमधल्या रूट क्लर्कपासून ते शेवटच्या रिपेअर बॉसपर्यंत सगळी लोकं आपापलं काम व्यवस्थित करतायत का नाही हे बघण्याचं काम डिसिप्लिनेरियन. म्हणजे त्याचं नावच आहे डिसिप्लिनेरियन, म्हणजे द पर्सन हू इज मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द ऑर्गनायझेशन. ओके, now the workers in all the sections have to report to all the 8 bosses. Taylor suggested the appointment of this functional foreman because he was of view that division of work leads to specialization, standardization and perfection. So as I said that Taylor believed in specialization. So he thought that every worker should be given a small part of work and let him become expert in that work. Okay, so he believed in specialization. Okay, now moving towards the 7th technique of scientific management is selection and training of workers. So as per scientific management, there must be proper selection procedure and selection of workers must be carried out by the specialist in the field. The selection procedure needs to be standardized. After selection, workers should be given proper placement and training. Now what does this mean? If you want to make scientific management successful in organization, then you must have trained workers. Okay, and while you are selecting or whenever you are undergoing the process of placement, जेव्हा तुम्ही भरतीची प्रोसेस करता तेव्हा तुमची प्रोसेस ही स्टँडर्डाइज्ड असली पाहिजे. तुम्ही चांगले वर्कर्स घेतले पाहिजे, अपॉइंट केले पाहिजेत आणि अपॉइंट केल्या त्यांना ट्रेनिंगला पाठवलं पाहिजे, सो दॅट युअर नीड्स ऑफ गेटिंग best work done from your workers would be satisfied if your workers are fully trained in the job in which they are going to engage themselves. Okay, ते जे काम करणार आहेत वर्कर्स त्या कामामध्ये त्यांना ट्रेन असलेले वर्कर्स हे डेफिनेटली कधी पण बेनिफिशियल असतात. त्यामुळे त्यांना नवीन वर्कर्सना ट्रेनिंग देणे, जुन्यांनासुद्धा नवीन टेक्नॉलॉजीचं ट्रेनिंग देत राहणं, दॅट बिकम्स नेसेसरी. ओके, देन नेक्स्ट इज स्टँडर्डायझेशन. सायंटिफिक मॅनेजमेंट डिसाईड स्टँडर्ड फॉर एव्हरीथिंग. आपण सुरुवातीपासून बघितलं, वर्क स्टडीपासून स्टँडर्ड टास्क आहे, स्टँडर्ड टाईम आहे, सगळीकडे तुम्ही स्टँडर्ड ठरवताय. सो स्टँडर्ड टास्क इज डिसाइडेड फॉर इच वर्कर, मशीन्स, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, एव्हरीथिंग इज स्टँडर्डाइज. नाउ बिकॉज ऑफ दिस इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द क्वालिटी अँड सेट द स्टँडर्ड परफॉर्मन्स ऑफ वर्कर्स ॲट ऑल द लेवल्स. तुम्ही स्टँडर्ड डिसाईड केल्यामुळे काय होतं, तिथपर्यंत जायचं आहे, ते अचीव करायचं हे तुमच्या वर्कर्सला माहिती असतं. ओके, अँड दिस रिझल्ट्स इन स्टँडर्डायझेशन. क्वालिटी तुमची छान राहते, प्रत्येकजण दिलेल्या वेळेत दिलेलं काम व्यवस्थितपणे करतात.
And last technique is mental revolution. Now mental revolution म्हणजे तुमची मानसिक क्रांती ज्याला म्हणू आपण. Now as I said that scientific management is not a job of one single man. A single individual can't make scientific management successful. What you require a cooperation of workers, right? Individualism is not possible in scientific management, and therefore we saw in third principle of scientific management was cooperation, not individualism. ओके, तर सगळ्यांचं कॉपरेशन लागतं, त्यातल्या त्यात वर्कर्सचं कॉपरेशन जास्त लागतं. ओके, सो सायंटिफिक मॅनेजमेंटचं एम काय आहे, त्याचा उद्देश काय, टू मेक द चेंज इन द ॲटिट्यूड ऑफ मॅनेजमेंट अँड वर्कर्स. देअरफोर it necessitates both management and workers to cooperate with each other and obligates them to make scientific management successful, for which it becomes necessary to maintain and develop good healthy relations and positive attitude while doing the work. ओके, तुम्हाला सायंटिफिक मॅनेजमेंट जर सक्सेसफुली इम्प्लिमेंट करायचं असेल तुमच्या ऑर्गनायझेशनमध्ये, तर तुमच्या मनामध्ये बदल घडावा लागतो. तुम्हाला स्ट्रॉंग राहायला लागतं मेंटली, त्यानंतर तुम्हाला पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड ठेवावा लागतो, तरच ते पॉसिबल होतं. कारण बोथ मॅनेजमेंट अँड वर्कर्स इफ दे कॉपरेट विथ इच अदर, देन ओनली इट इज पॉसिबल. अँड फॉर दॅट यू रिक्वायर टू ॲक्सेप्ट द चेंजेस, adapt the changes and do your work very positively. This is what is required. So in today's lecture we saw all the 9 techniques of scientific management. With this we'll stop with today's lecture. Thank you.